Namaskara and a heartfelt good afternoon to you all. I am Prithvi Prabhu, and it is an immense pleasure and privilege to welcome you all to this extraordinary gathering on behalf of the Indian Institute of World Culture. My welcome extends to all the members from the art fraternity who have graced this occasion with their presence. The Indian Institute of World Culture was founded on the 11th of August 1945 in the suburb of Baswangudi, and it owes its existence to the foresight, vision and sacrifice of its founder president, Shri B.P. Wadia, and his spouse, Srimati Sophia Wadia. The prime objective of the institute is to foster the growth of a truly cosmopolitan spirit amongst the citizens. Occasions like these are a constant reminder that our institute, right from its inception, has been a patron of art and culture through exhibitions and the legacy that lies in the art section of the institute. Shri Sanjay Chapolkar is the present director of the art section at the institute. Today, we are honored to have in our midst a luminary in the field of art, Shri Ganjifa Raghupati Bhatt sir, an artist whose great interest in a particular fading art form vis-a-vis the age-old Ganjifa art form not only revived it but placed it at a center stage in the global platform. His excellence in the field of traditional art forms is hugely catered to by his knowledge of the Puranas, on which today's lecture is based. Shri Ganjifa Raghupati Bhatt sir, a native of Udupi, born in 1957, grew up immersed in the temple city's spiritual atmosphere due to his father's priestly role. His artistic inclination overshadowed his academic pursuits, such so that he is one of the most eminent artists in the field of traditional art forms. Shri Raghupati Bhatt's passion led him to study art and master mural painting techniques using natural colors. His artwork often depicts mythological narratives and icons inspired by Indian temple sculptures. He meticulously creates his own natural pigments, chanting mantras during the process. He draws inspiration from his readings, discussions with scholars, though he also explores non-religious themes. Renowned for reviving Mysore Ganjifa paintings, Bhatt has earned the title Ganjifa Raghupati Bhatt. His work has garnered international acclaim with exhibitions in London, Hague, Tokyo, Osaka, Ottawa, Tunisia, etc. He has received prestigious awards like Kala Puraskar, Paryaya Mat Udupi, and Dr. Raj Amoga Nagarika Award. Shri Raghupati Bhatt's creations are featured in renowned collections, including the famed Victoria and Albert Museum in London, where his 60 miniature Ramayana paintings from 30 years ago remain a highlight. He has also restored old wall paintings at the Palace Museum in Mysore, guiding a group of 50 young artists in traditional techniques. The pillars of the Amba Vilasa Hall, Darbar Hall, and Kalyana Mantapa of the Mysore Palace have exquisite gold paint restoration work executed by the artist during the time of late His Highness Maharaja Shrikanta Datta Narasimharaja Wadayar. Bhatt's fascination with paintings and Indian culture stems from his upbringing. Inspired by sacred texts, he chose Ganjifa as a miniature painting medium. Prior to his Ganjifa work, he focused on paintings of gods and goddesses too. His artistic career has been dedicated to reviving the traditional art form of Ganjifa while adhering to traditional styles. He draws inspiration from research, literary classics, and expert discussions, reinterpreting ancient themes in a contemporary manner. He works from his studio in Mysore, and today we have the honor and privilege to witness a visual and auditory spectacle. So we welcome Sir today, and before we begin with the event, I would request Sanjay Sir to present a small token of gratitude to Sir.
ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಹನುಮಂತ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಗದೆ ಕೊಡೋದು ಮತ್ತು ಬಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಚ್ಚು ಹಾಕೋದು, ಆಮೇಲೆ ಗಡ್ಡ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಚಿತ್ರಪಟಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಹನುಮಂತ ಹೀಗೆ ಋಷಿಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಂಗನಿಗೂ ಬಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಚ್ಚು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇಡೀ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಗದೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಇದೆ ಅವನ ಆಯುಧ. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶನ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನೋಡಿರಬಹುದು ಎಲ್ಲರೂ. ಇದರದ್ದು ಏನು ಸಂದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೀತೆನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಹನುಮಂತ, ನೋಡಿ ರಾಮನಿಗೆ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೌಗಂಧಿಕ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಕೈನಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಕೆಲವರು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಗದೆ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಸೌಗಂಧಿಕ ಪುಷ್ಪ ಯಾಕೆಂದರೆ ಶುಭವಾರ್ತೆ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅದು ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತ್ತರದ ಕಡೆ ಅವನ ಹನುಮಂತನ ಮುಖ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀವು ಹಳೆಯ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಹನುಮಂತ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವ ಕಪಿಗಳು ಯಾವ ಆಯುಧವನ್ನು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಉಗುರೆ ಅವರ ಆಯುಧ, ಬೆಟ್ಟಗಳು ಗುಡ್ಡಗಳು ಅವರ ಆಯುಧ, ಮರ ಗಿಡಗಳು ಅವರ ಆಯುಧ, ಈ ಥರ ಅವರದಾಗಿತ್ತು. ಅವರೆಲ್ಲ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಎದೆ ಒಡೆದು ಹೋಗುವಷ್ಟು ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಕಪಿವೀರರನ್ನ ಅಂತ ಮೂಲ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಸಂಗ ಆಗಿದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಕವಿತಾ ಅಂತ ನಾನು. ಇದು ಗಂಜೀಫಾ ಆರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈಗ ಗಂಜೀಫಾ ಅನ್ನೋದು ಅದೊಂದು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ಸು. ಮಹಾರಾಜರ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ 18 ಆಟಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಮಿನಿಯೇಚರ್, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಚಿತ್ರಕಲೆ. ಅದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕಲೆ ಗಂಜೀಫಾ. ಅದು ಮೊಘಲರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಛಡ ಅಥವಾ ದೇವರ ಆಟದ ಎಲೆ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಮೊಘಲರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆ ದೇವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಗಂಜೀಫಾ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಗಂಜೀಫಾ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆ. ಗಂಜ್ ಅಂದರೆ ಹಣ, ಗಂಜೀಫಾ ಅನ್ನೋ ಹಣವನ್ನು ಪಣವಾಗಿಟ್ಟಾಡೋದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಆಟ, ದೇವರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಆಟದ ಎಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅನಂತರ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಗಂಜೀಫಾ ಪದ ಮುಂದುವರಿತು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಟ ಗಂಜೀಫಾದಲ್ಲಿ 96 ಎಲೆಗಳ ಆಟ ಮೊಘಲ್ ಗಂಜೀಫಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ಪಾದಾಧಿಪತಿ, ಗಜಾಧಿಪತಿ, ಅಶ್ವಾಧಿಪತಿ, ಆ ಥರ ಅಧಿಪತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ 96 ಎಲೆಗಳ ಆಟ. ಅಂದರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಗಂಜೀಫಾದಿಂದ ಬಂತು. ಇದು ಮೊಘಲ್ ಗಂಜೀಫಾದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ತನಕನೂ 96 ಎಲೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ 96 ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣ 24,000 ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರದ್ದು 2ರಷ್ಟು 48 ಇಬ್ಬರು ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ 96, 2 ಮಂಡಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದಂಥ ಗಂಜೀಫವನ್ನು ಅವರು ಮೊಘಲರು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೌತುಕ ನಿಧಿ ಅಂತ ಶ್ರೀತತ್ವ ನಿಧಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪೌರಾಣಿಕ ಚಿತ್ರಗಳು ಈ ಥರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ತಾರ? ಹೌದು. ಅದರೊಳಗಡೆ ಸರ್ವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪೇಟಿಕ ಅಂತ 600 ಎಲೆಗಳ ಆಟ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ರಿವೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಚಿತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಸೂರು ಶೈಲಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪೇಟಿಕ ಅಂತ 600 ಎಲೆಗಳ ಆಟ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಆಟ. ಏನು ಈಗ ಎಲೆಗಳ ಆಟದಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೋದ ಎಕ್ಯುನಿಶು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಟ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ 600 ಎಲೆಗಳ ಸರ್ವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪೇಟಿಕಾದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಶ್ರೀತತ್ವ ನಿಧಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರುವಂಥ ಕೌತುಕ ನಿಧಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ ನೀವು ಗಂಜೀಫಾ ಆರ್ಟ್ನ? ಹೌದೌದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ತಂಭನ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಆ ಚಿತ್ರ ಯಾವುದು ನಾವು ಬರಿತೀವೋ ಈ ವಾಟರ್ ಕಲರ್ಸಲ್ಲಿ, ಅದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಏನು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ತಂಭನ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅರಗನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದು ಬಟ್ ಅರಗನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ? ಅದ್ರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ.
ಅದ್ರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಶೈಲಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಅರಗು ಅಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆ ಏನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಅರಗುಗಳು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟೇ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಳತೆಗಳು ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರಗಿಗೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಅರಗನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ಜಲವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಚಿತ್ರ ಅರಗಿನ ಜೊತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದೇ ಸಪ್ರೇಟ್. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ವಾರ್ನಿಷ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅರಗಿನ ಬದಲಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ. ಸರ್, ಇದು ಈ ಹನುಮಂತನ ಬರೆಯುವಾಗ ಅವರ ವಯಸ್ಸು ನೀವು ತಲೆಯಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆದಿದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನ? ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಈಗ ರಾಮಾಯಣ ಬರೆಯುವಾಗ ಹನುಮಂತ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಿಂದ ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೆ ಅವ್ರ ಫಿಸಿಕ್ಕು ಅನಾಟಮಿ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿನಂಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಹಾಗಲ್ಲ, ಸುಮಾರಾಗಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಅದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಅಥವಾ? ಹನುಮಂತನಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸುರಸ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಅವನು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಲಂಕಾಪುರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕವನಾಗ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಹನುಮಂತ ದೊಡ್ಡದು ಆಗ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕದು ಆಗ್ಬೋದು. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿರಂಜೀವಿ, ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ 16 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನ ರೀತಿಯೇ ರಾಮ ಮತ್ತು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ವರ್ಣನೆಗಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಹೌದಾ? ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅದು ನಿಮ್ದು ಸಿಂಬಾಲಿಸಮ್ ಏನು ಸರ್? ಅದು ಸಿಗ್ನೇಚರ ಇದಮ್ಮ? ಇದು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ದು. ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೋ ಇತ್ತು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದು ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಶ್ರೀ ಅಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆದು, ಇದು ರಾ ಅಂತ, ಇದೊಂದು 0 ರಾಮ್ ಅಂತ, ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂತ ಕನ್ನಡ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಸರ್, ಡ್ರೈ ಪೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬ, ಕಾರಲ್ಲಿ ತಗೋ. ನಾನು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪೇಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಗಂಜಿಫಾ, ಒಡಿಶಾ ಗಂಜಿಫಾ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಮೈಸೂರು ಗಂಜಿಫಾ ಅದು ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲೂ ಆ ಗಂಜಿಫಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ನವಗುಂಜಾರ್ ಗಂಜಿಫಾ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ರಘುರಾಜ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ, ಆಮೇಲೆ ಬಿಷ್ಣುಪುರ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಶೈಲಿಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಗಂಜಿಫಾದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥ ಚಿತ್ರನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆಯಾಯ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ನಮಗೆ ಬಣ್ಣಗಳು ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತೋ ಆ ಬಣ್ಣನ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದೇ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು, ಆ ಶೈಲಿನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ನೀವೊಂದು 10-20 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ತನಕನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇರಲಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಬೇರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದರೆ ಲೈನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗು ಕ್ರಯಾನ್ಸ್ ತರಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಕು, ದೊಡ್ಡದಿದ್ರು ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. ಹಾಂ, ಸರಿ, ಆಯಿತು. ಹೇಳಿ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೀಗ ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಗಂಜಿಫಾ ಕಲೆಗೆ ಆಯಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಕಲೆಯ ಮಾದರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದ. ಹಾಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಗಂಜಿಫಾದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆಗಳಿತ್ತ, ಅಥವಾ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎರಡನೇದು, ನಾನೀಗ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅನಾಟಮಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಥರ ಆರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾಟಮಿ ಅಷ್ಟೇನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಲಾಲಿತ್ಯನೇ ಭಾಳ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳು ಭಾಳ ಲೆಂತಿ, ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ, ರಾಮನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಶೈಲಿಯನ್ನು
ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಅದು ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಶೈಲಿಯ? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದು ಗಂಜೀಫಾ ಮೂಲ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಅದರ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಬೇರೆ ಏನಾರ ಇದೆಯಾ? ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಜೀಫಾ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಗಂಜೀಫಾದು ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪನೂ ಇದೆ. ಗಂಜೀಫಾದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೈಸೂರು ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈ ಬಣ್ಣ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತೆಳುವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಗಂಜೀಫಾದು ಮೈ, ಕೈ ಇಂಥ ಬಣ್ಣಗಳು, ಉಬ್ಬು ತಗ್ಗುಗಳು ದಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಸವಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಅದು ಗಂಜೀಫಾದ್ದು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅದರದ್ದೇ ಆದ ವಿಶೇಷತೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದು ಕೂಡಿತ್ತು. ಮೈಸೂರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಗೂ ಗಂಜೀಫಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕುಳ್ಳಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಅನಾಟೋಮಿ ಅನ್ನೋದು ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ನಮಗೆ ಬಹುಮಾನ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೂ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನಾಟೋಮಿ ಪ್ರಕಾರನೇ ಚಿತ್ರ ಬರೀತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ತಲೆ ಇದ್ದರೆ ಅದ್ರ 7.5 ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನಾಟೋಮಿ ಸುಮಾರು 10,000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದರು. ಅದರ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರು ಅಂದರೆ, 5 ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ 5 ಜಾತಿಗಳಿದೆ. ಹಂಸೋ ಭದ್ರೋತ ಮಾಲವ್ಯೋ ರುಜಿಕ ಶಶಕಸ್ತತ ವಿಜ್ಞೇಯ ಪುರುಷಾ ಪಂಚತೇಷಾಂ ವಕ್ಷಾಮಿ ಲಕ್ಷಣಂ. 5 ಜನಗಳದ್ದು ಅಳತೆಗಳು, ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಬೇರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹಂಸ ಜಾತಿ ಪುರುಷ ಅಂದರೆ ಈಗ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿರೋ ಜಾತಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಜಾತಿ. ಹಂಸ ಜಾತಿಯ ಪುರುಷ ಅವನ ಅಂಗುಲಿಮಾನದಿಂದ 108 ಅಂಗುಲ ಇರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಂಸ ಜಾತಿಯವನು 106 ಇರ್ತಾನೆ, 102, 196 ಹೀಗೆ ಅಳತೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅದು ಆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ತಗ್ಗು ಬರುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿರಬಹುದು. ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋ ರಂಗನಾಥ, ಇಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕದು ರಂಗನಾಯಕಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಅದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅವ್ರನ್ನ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕದು ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಅಳತೆನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎತ್ತರ ಇರಬಹುದು, ಬರೆಯುವಾಗ ಅದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಇದು ತುಂಬ ಪೂರ್ವದಿಂದನೂ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳು. ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಸರ್. ನಾನು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ನೋಡಿ ಬಂದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಥಿನ್ನೆಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಕೂಡ ನೀವು ಬ್ರಷಲ್ಲೇ ಎಳಿತೀರಾ ಅಥವಾ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಪೆನ್ಸ್? ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ, ರೋಟರಿಂಗ್ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ. ಅದು ಬ್ರಷಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಥಿನ್ನೆಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಎಳೆಯೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಹೌದೌದು. ಅದಕ್ಕೆ ರೋಟರಿಂಗ್ ಪೆನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ನಿಖರವಾದ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲೇ ರೇಖೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಈಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೆಲವು ನೋಡಿದೆ ನಾನು, ಅದಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಬಂತು ನನಗೆ. ಎಲ್ಲ ಬ್ರಷ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ? ಬ್ರಷ್ ಇಲ್ಲ, ಪೆನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನಿಖರವಾಗಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದರ ವೇಗವನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬರೆಯುವಾಗ ಅದನ್ನ ಮೊದಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀರಾ ಅಥವಾ ಈ ಸಂಗೀತಗಾರ ಥರ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರಾಗ ಹಾಡಬೇಕು? ಮೊದಲು ನಾನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ತೀನಿ. ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಬರಿತೀನಿ. ಆ ಥರ. ನೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಭೀಮನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೌಗಂಧಿಕ ಪುಷ್ಪ ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹನುಮಂತನ ಕೈಲಿ ಸೌಗಂಧಿಕ ಪುಷ್ಪ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಏನು ಅಂತ ನಂಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್ ವಿವರ. ಅದು ಭೀಮ ಹನುಮಂತನ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಾಲ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗದೆ ಮಾಡಿದ ಆ ಥರ ಸೌಗಂಧಿಕ ಪುಷ್ಪ ಹುಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿರೋದು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅವನು ಸೀತೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ರಾಮನಿಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ವಿವರ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ. ಇದು ಸೌಗಂಧಿಕ ಪುಷ್ಪ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಶುಭದ ಸಂಕೇತ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹನುಮಂತನ ಕೈನಲ್ಲಿ ತಾವರೆ ಹೂವಿನ ರೀತಿ ಇರುವಂತಹ ಸೌಗಂಧಿಕ ಪುಷ್ಪ ಹನುಮಂತ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3,000 ಹನುಮಂತ ಇರ್ಬೋದು. ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಬಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ 3,000 ಹನುಮಂತನಲ್ಲೂ ಸೌಗಂಧಿಕ ಪುಷ್ಪನೇ ಇರೋದು.
ಸೌಗಂಧಿಕ ಪುಷ್ಪ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದರೆ ಶುಭದ್ದು ಸಂಕೇತ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಸೌಗಂಧಿಕ ಪುಷ್ಪ ಹನುಮಂತನಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು 3000 ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅದು. ಆ ಥರ ಸರ್, ಪೌರಾಣಿಕ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬದ್ಧವಾಗಿ ಇದೆ ಕೆಲಸಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವ. ಯಾವುದೇಳಿ? ಪೌರಾಣಿಕ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ದಾಟ್ಬೋದಾ ಕಲಾವಿದ, ಅಥವಾ ನೀವು ದಾಟಿದ್ದೀರಾ, ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ, ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ. ಈಗ ಕಲಾವಿದರು ಪೌರಾಣಿಕ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನೇನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರು ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ನಾವೇ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರವ್ರ ಇಷ್ಟ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಅದು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಏನು ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ನೋಡಿ, ಒಂದು ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿದ್ದು ಕಲಾ ಕಾಷ್ಟಾದಿ ರೂಪೇಣ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರದಾಯಿನಿ ವಿಶ್ವಸ್ಯೋ ಪರತೋ ಶಕ್ತಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮಸ್ತುತೆ ಅಂತ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಲೆ ಅಂದರೆ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಕಲೆ, ಮರದ ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಇದರಿಂದ ಏನು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತೀವೋ ನಾವು. ಒಬ್ಬ ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಆ ಜನಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೋ ಅದೇ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬೇರೆಯದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಚಿತ್ರ ಬರಿತೀವೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಅದರಿಂದ ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾಗಿ ಬರೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಅದನ್ನು ವಿಕಾರಗೊಳಿಸಿದ್ರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಥರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನನಗೆ 2 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಒಂದು, ಈ ಕಲರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಲರ್ಸಾ ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಆಕ್ರಿಲಿಕ್. ಹೌದು. ಮತ್ತು ಕಲರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಲರ್ ಇದೆ. ಈಗ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಒಂದು ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಕಲರ್ ಥರ ಇದೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಮನಿಗೆ ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಈಗ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇದು ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಎನಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸದ್ದು ಹೇಳೋದು ಏನಾದರೂ? ಈಗ ಕಲರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 5 ಶ್ವೇತೋ ರಕ್ತಸ್ತದ ಪೀತಃ ಕೃಷ್ಣೋ ಹರಿತಮೇವಚ ಮೂಲವರ್ಣ ಸಮಖ್ಯಾತ ಪಂಚಪಾರ್ಥಿವ ಸಪ್ತಮ್. ಕಲರ್ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರೈಮರಿ ಕಲರ್ಸ್. 10,000 ವರ್ಷದಿಂದ ಋಷಿಗಳಿರೋದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಇದು. ಅದರಿಂದ 5 ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಸೇರಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಾರ್ಕ್ ನೀಲಿ ಅದು ಯಮನ ಬಣ್ಣ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಣ್ಣ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಬಣ್ಣ. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಬಣ್ಣ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನಂತ, ಅವನು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು. ಯಾವುದು ಅನಂತ? ಆಕಾಶ. ಅದರಿಂದ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿಷ್ಣು, ಆಮೇಲೆ ಶಿವ ಅಂದರೂ ಆಕಾಶ. ಅದರಿಂದ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಈಗ ಏನು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಣ್ಣು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೈಗಳು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ವರ್ಣ ಇದೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ವಿದೇಶಿಯರ ಆಕ್ರಮಣ ಆಯಿತೋ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ ಕಲೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಣದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಕಲಾವಿದರು ಆ ಕಡೆ ಹೋದರು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾಡರ್ನ್ ಆರ್ಟ್, ಕಾಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಜನಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಿಂಡಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಚಿತ್ರಕಲೆ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇಂಥ ದೇಶೀಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಇವತ್ತು ಉಳಿದಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ವಿದೇಶಿ ಜನಗಳು. ಅದರಿಂದ ಏನು ಈ ದೇಶದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಏನೇನು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಜನ, ಅವ್ರು ಬಂದು ದೇಶೀಯ ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್, ನೀವು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದನ್ನು.
ಸೊ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಾಮಾಯಣ ಬುಕ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಡಿಸಿದ್ರಾ ಅಥವಾ? ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ನಾನು ಒಂದು 50 ವರ್ಷದಿಂದ ರಾಮಾಯಣನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ರಾಮನ ಚಿತ್ರನೇ ಮಾಡ್ತಾ 50 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಜೀವನನೇ ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರದಿಂದ. ಆಯ್ತಮ್ಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಲಿಂಗದೇವ್ರೆ. ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ 86, 87ರಿಂದನೂ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ಟವರದಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಇವರು ಚಂದ್ರನಾಥಾಚಾರ್ಯ, ಈಗ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬೆಳೆದಂಥವ್ರು. ಸೊ ಇವ್ರ ಕೃತಿಗಳು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟೈಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೈಲಿಗೆ ಇದಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಚರ್ಮದ ತೊಗಲುಗೊಂಬೆಗಳ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಉತ್ಸವದ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಿಲ್ಲಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಒಂದು ಕಳೆ ಬರಲ್ಲ, ದೇವರ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕೀಲು ಟೈಪು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಅದು ಇವರ ಡ್ರಾಯಿಂಗಲ್ಲಿ ನನಗನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಆ ಟೈಪ್ ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೈಲಿನ ಇದನ್ನು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುರಪುರ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ವಿಜಯಾಗರಗುಂಡಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ರೀತಿನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಇವತ್ತಿನ ಹಿಂದೆ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನು, ಮಾಡ್ರನಿಸಮು ಇದು ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಂದು ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಮಕಾಲೀನ ಕಲೆ ಅಂತ. ಸಮಕಾಲೀನ ಕಲೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ನಾವು, ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನೀವು ಯಾವುದು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಕಾಲೀನ ಕಲೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಕಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ನ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಲ್ಲೇ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಅವರು ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆದಾಗಿಂದನೂ ಅವ್ರದ್ದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರದ್ದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಲಿಯುವಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೋಸ್ಕರನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೊಂದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗೆಲ್ಲ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಇದು ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ಝೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಕಲಿತಂಥವ್ರು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಅವರ ಋಣ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಸಾಕಷ್ಟು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡರ್ನ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೌರವ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದೇಶೀಯ ಕಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ದೇಶೀಯ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನಾನು ಯಾವ ಕಲೆನೂ ಅಲ್ಲಗಳಿಯಲ್ಲ.
ಇದು ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಅಂತ. ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೆಲವು ಇದು ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುರ್ತಾಗಿ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಲಾಕೃತಿ. ರೇಖೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಜೀವರೇಖೆ ಅಂತ. ಆ ರೇಖೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಜೀವ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾರತೀಯರ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಅದರಿಂದ ಬೆಳಕು ನೆರಳಿನ ಯಾವ ಸಂಯೋಜನೆಯೂ ಇಲ್ಲದೇ ಜೀವರೇಖೆಯಿಂದ ಕಾಣಿಸುವಂಥ ಚಿತ್ರ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಜೀವರೇಖೆ ಇಲ್ಲದ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ರೇಖೆಗೆ ಜೀವ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು. ಯಾವುದು ಭಂಗಿ ಹೀಗೆ ಹೌದು ನೋಡಿ. ಭಂಗಿನಲ್ಲಿ 9 ರೀತಿಯ ಭಂಗಿ ಇದೆ. ರುಜ್ವಾಗತಂ ಭವೇತ್ಪೂರ್ವಂ ಅನ್ರುಜುತ್ ತದನಂತರಂ ಸಾಚೀಕೃತ ಶರೀರಂಚ ಭವತ್ಯರ್ಧ ವಿಲೋಚನಂ ತತಃ ಪಾರ್ಶ್ವಗತಂ ನಾಮ ಪರಾವೃತ್ತಮನಂತರಂ ಪೃಷ್ಠಾಗತ ಮದಕಾರ್ಯ ಪರಿವೃತ್ತಂ ಸಮಾನತಂ. ರುಜ್ವಾಗತ ಎದುರು ಮುಖ, ಬದಿಮುಖ, ಹಿಮ್ಮುಖ, ಹೀಗೆ ತಿರುಗುವಂಥ ಮುಖ, ಬಗ್ಗಿರುವ ಮುಖ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆ ಥರ 9 ಭಂಗಿಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. 9 ಬಿಟ್ಟು 10ನೇ ಭಂಗಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ನೀವು ಬೇಲೂರು ಶಿಲಾಬಾಲಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, 9 ಭಂಗಿನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, 10ನೇ ಭಂಗಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಸಾವಿರ ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾರೆಯೇ ಹೊರತು ಈ 9 ಭಂಗಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಈಗ ಮುಂದುಗಡೆ ಅವನು ಬಾಣ ಹೊಡೆದು ಹಿಂದುಗಡೆ ತಿರುಗೋದು ಒಂದು ಭಂಗಿ, 3 ಕಡೆ ಬೆಂಡಾಗಿ ನಾಟ್ಯದ ಭಂಗಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಭಂಗಿ, 3 ಕಡೆ ಬೆಂಡಾಗ್ತಾರೆ. 3 ಕಡೆ ಬೆಂಡಾಗಿ ಹಿಂದುಗಡೆ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಭಂಗಿ, 3 ಕಡೆ ಬೆಂಡಾಗಿ ಮೇಲೆ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಭಂಗಿ. ಈ ಥರದ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ 9 ಭಂಗಿಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು, ಮಾತ್ರೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ, ಹಾಗೇ ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ನಶಿಸೋಯ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ದೇಶೀಯ ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಂಗೀತ, ನಾಟ್ಯ ಅದೆಲ್ಲ ಉಳ್ಕೊಂಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳಿಗೆ ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ದೇಶೀಯ ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳಿಗೆ. ಅದರಿಂದ ಅನಾಟೊಮಿ ಬೇಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 100 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. We all witnessed a very spectacular demonstration, and we also learned so much today. A lot of unknown things and things that were probably not taught to us, that we never read across, and a lot of things that we learned today. So as we formally draw close to the event, I express gratitude to the Almighty for its success. I extend our deepest thanks to our esteemed guest, Ganjifa Raghupati Bhatt sir, whose artistic journey has inspired us all. Your eloquence and passion for sharing knowledge with us is commendable. Thank you, sir. We are honored to have learned from you. Ramayana is a universe in itself, and we all learned so much more on Indian art and Ramayana today. I also thank Shri Arakali Venkatesh Prasad sir, the Secretary of the Indian Institute of World Culture, for his unwavering support and encouragement for our events. On behalf of the art fraternity, I thank Sanjay sir for his visionary leadership in organizing this enlightening session and other initiatives that enrich our understanding of art. Finally, I thank all the distinguished invitees present here for accepting our invitation. Your presence and blessings are invaluable. I also express gratitude to the staff of the Indian Institute of World Culture for their continuous support in making this event a vibrant success. Refreshments have been served, and with sir's kind permission, I think over refreshments you can have conversations with sir. If you have any questions with sir, you can have it over refreshments. Thank you.